فأكرم القدر إلى حضر نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بدر من الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين، سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المقوم وزكي سبيله الشيخ النجيب ربنا الجميعنا وسجد وقلت المعلوم بن كي هزيرنا والأهلية والمشركين من كي هزيرنا وأصولهم وفرعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين والمهل كتاب الإمام النووي رحمه الله بأن الله يؤلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد، أنت العليم وقد وجهت يا إلى رجائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, para hujaj, para tokoh masyarakat, para bapak dan juga para ibu dan seluruh jamaah salat subuh, ya, sekaligus dilanjut dengan pengajian rutin ba'da subuh, pengajian mingguan, ya, ba'da subuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, ya, semuanya, ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, saya, ya, dan semua keluarga besar daripada Al-Maghfurlah wal Mujahid fi Sabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali bersama beliau punya orang tua almarhum Haji Anwar bin Haji Layu beserta istri, ya, juga guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurlah Abuya Ayahanda Kiai Haji Nurul Anwar. Ini mengucapkan jazakumullah atas para jamaah yang barangkali kemarin Jumat malam Sabtu bisa hadir dalam kegiatan haul, ya, kita punya guru. Ya, mudah-mudahan, ya, hal ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwa, ya, kita semua pernah dekat dan diajarkan oleh mereka, guru-guru kita, yang mudah-mudahan semua yang telah diajarkan menjadi pahala yang tak pernah putus untuk guru-guru kita, dan mudah-mudahan doa-doa iringan-iringan, ya, doa yang kita baca mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
disampaikan kepada seluruh arwah yang kita doakan, dan mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang mendoakan mudah-mudahan mendapat kebaikan dan juga limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebab ada yang nanya, Pak Ustadz kapan haul abuya? Ya saya sampaikan haul abuya bareng dengan haulnya Al-Mahfulah Kiai Nur Ali kemarin. Sama haulnya Kiai Amin juga sama kapan? Kemarin Jumat malam Sabtu. Ya, jadi haulnya haul gabungan. Tapi kalau ditanya kapan tanggal wafatnya, ya kalau abuya wafatnya tanggal 10 Rabiul Awal. Kalau Kiai Nur Ali wafatnya tanggal 25 Rajab. Tanggal 25 apa? Tanggal 25 Rajab ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil 'adli, memerintahkan untuk berbuat adil. Ada banyak makna adil. Di antaranya makna adil adalah at-tawassut fil umuri, berada di at-tawassut ya, berada di tengah-tengah, seimbang. At-tawassut maknanya adalah seimbang. Fil umuri, dalam perkara-perkara. I'tiqadan, baik hal itu keyakinan, wa amalan, maupun ya amal perbuatan. Itulah kenapa para jamaah sekalian bahwa tidak cukup orang beriman tanpa dibuktikan dengan amal-amal soleh. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa, kecuali. Siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang dikecualikan adalah orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Ditambah lagi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat ya dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Sehingga para jamaah sekalian, gak cukup orang ngaku beriman tanpa beramal soleh. Tidak cukup juga ya orang hanya beramal soleh tapi belum beriman. Makanya dalam kajian fikih umpamanya itu ada yang dikenal dengan syarat-syarat wajib, ada yang dikenal dengan syarat sah. Saya ambil contoh syurutu ya wujub as-shalah, syarat wajib salat. Apa itu syarat wajib salat? Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Yang pertama Islam berarti dirinya harus apa? Ya harus muslim.
Ditandai dengan apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua balik, yang ketiga berakal. Baru kalau ini sudah terpenuhi, baru kemudian syarat sahnya sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Di antaranya adalah taharatul a'dha'i, ya, sucinya anggota badan, minan najasi, baik itu dari najis wal hadathi maupun hadas. Ya. Jadi nggak cukup umpamanya orang pakaiannya bersih, suci, dia wudhu, ya. Tapi kemudian setelah itu dia sholat, padahal dia belum beriman, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Atau kebalikannya, orangnya muslim, balik, berakal, ya, tapi nggak wudhu, sholatnya sah nggak? Ya, nggak sah, ya, tidak sah. Nah, ini artinya para jamaah sekalian, ya, bahwa segala sesuatunya itu harus berjalan bersamaan, harus berjalan beriringan, ya, baik itu keimanan maupun amal soleh. Orang yang wudhu, ya, kemudian nggak ngerjain sholat, dianggap sholat nggak? Enggak. Orang yang sholat, ya, dari mulai takbiratul ihram sampai mengucap salam, tapi dia kagak wudhu, ya, kira-kira sholatnya diterima nggak? Enggak diterima. Kenapa? Enggak sah. Kenapa? Karena syaratnya belum terpenuhi. Ya, kemudian para jamaah sekalian, ada makna al-adil yang berikutnya. Makna adil yang berikutnya adalah tebusan, ya, atau menebus. Ya, seperti halnya, ya, seseorang dalam seperti halnya peristiwa perang. Dalam perang itu kan ada yang menang, ada yang kalah, ya. Paling banter seri. Ya, paling banter ya, seri. Nah, kemudian dalam perang itu, ya, seperti halnya perang yang dilakukan oleh Nabi, perang Badar. Perang apa? Ya, perang Badar. Pada peristiwa perang Badar, di dalam perang itu siapa yang menang? Yaitu kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin membawa beberapa tawanan. Ada yang berhasil ditangkap, ada yang berhasil ditangkap. Ya, sama seperti saudara kita, ya, yang ada di Palestina. Ada dari Israel yang ditangkap oleh, ya, Palestina, ya, terutama pasukan Hamas. Ya, ada juga warga Palestina, ya, atau orang Palestina yang tertangkap oleh Israel, kan seperti itu. Ini adalah adalah tawanan yang kemudian dalam peristiwa perang Uhud, Nabi Muhammad SAW berdiskusi dengan para sahabat. Ya, diminta pendapatnya, ini kira-kira tawanan kita apain nih? Kemudian, ya, menjawab, ya, memberikan usul kepada Rasulullah SAW. Siapa yang mengusulkan? Yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasul, ini tawanan, udah kita bunuh aja. Kita bunuh aja. Emang Sayyidina Umar itu begitu? Ada orang munafik, ya Rasul, udah munafik ini kita kita bunuh aja. Sebab gara-gara orang munafik, ya, ini ribet urusan. Tapi kemudian Rasul nggak langsung nanggapin, minta lagi pendapat yang lain. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang memberikan usulan, bagaimana ya Rasul kalau tawanan-tawanan ini
kita kembalikan, tapi dengan satu syarat, ditebus. Dia apa? Ya, ditebus. Ditebuslah tawanan-tawanan itu tergantung kondisi masing-masing tawanan. Beda-beda tawanan itu. Kalau yang kelas kakap harganya apa? Mahalan. Ya, kalau yang rakyat jelata, orang-orang susah, dikembaliin sudah, ya. Makna al-adl di sini adalah tebusan. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia beraneka ragam nikmat. Ya, beraneka ragam apa? Nikmat. Banyak gak nikmat yang kita dapat? Banyak, kan begitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kan begitu ya. Sampai-sampai kalau kita mau hitung, waduh susah dah. Saking apa? Saking banyaknya. Nah, Allah memberikan kita nikmat. Kemudian ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang lain. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konsekuensinya adalah sebagai hamba, sebagai makhluk, apalagi tergolong mukallaf yang terkena beban agama, maka ya wajib dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ada keadilan. Ada apa? Keadilan. Allah memberikan ya kita beribadah. Ya, tapi bedanya begini. Kalau manusia timbal baliknya itu saling menguntungkan. Saling apa? Menguntungkan. Ada orang yang punya perusahaan. Ya, orang yang punya perusahaan butuh apa? Butuh karyawan. Karyawan perlu apa? Ya, karyawan perlu perlu apa? Ya perlu gaji lah, ya. Perlu apa? Ya perlu penghasilan. Karyawan ini bekerja di perusahaan. Perusahaan ya ngasih apa? Ngasih gaji setiap bulan. Ya, kemudian apa yang didapat oleh orang yang punya perusahaan? Perusahaannya bisa berjalan, bisa berkembang. Tapi berbeda dengan Allah, ya sang Khalik dan makhluknya, semuanya dikembalikan kepada apa? Kepada kita. Jadi kita ibadah buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Jika semua makhluk di muka bumi ini, di alam ini tidak ada yang menyembah Allah, nggak bakal berhenti jadi apa? Jadi Tuhan. Kalau kita punya perusahaan, kagak ada karyawan, kagak ada yang kerja, ini perusahaan jalan terus atau bangkrut ini? Bangkrut. Ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang kena boikot, yang kena apa? Yang kena boikot mulai apa? Ya, mulai gulung tikar, kan begitu. Kenapa? Ya, karena pemasukannya sedikit, ya. Beban karyawannya besar, akhirnya apa? Ya udah, akhirnya tutup, tutup, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, kalau manusia itu begitu, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau bikin perusahaan nggak ada yang kerja, bangkrut. Kalau Allah tidak ada kata apa? Kata bangkrut, ya. Nah, jadi itu namanya apa? Menebus. Kemudian pendapat berikutnya dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, makna keadilan adalah at-tauhid. Adalah apa? At-tauhid. Jadi seseorang sebagai manusia bisa dikatakan adil kalau dirinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ihsan. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan.
ihsan. Apa itu ihsan? Dalam tingkatan agama ada 3. Satu ya Islam, tingkatan yang di atas itu iman, tingkatan yang di atas itu adalah ihsan. Ya iman orangnya disebut Islam orangnya disebut muslim, iman orangnya disebut mukmin, ihsan orangnya disebut apa? Muhsin. Apa perbedaannya? Kalau muslim ya adalah orang yang menjalankan perintah agama. Ya, orang yang menjalankan perintah agama. Pokoknya perintah agama dikerjain. Perintah agama tinggalin. Ya. Ini orang apa? Orang muslim. Tapi apa bedanya dengan mukmin? Ya, orang yang muslim ya, mereka sholat, puasa, zakat, ya zakat, ya haji. Ya, tapi kemudian apa yang membedakan dengan mukmin? Ya, kalau yang muslim ini amaliyahnya hanya terbatas amaliyah amaliyah badaniyah. Ya, ditanya ya puasa enggak? Puasa. Ya, jam berapa? Ya puasanya. Saya ikut sahur. Ya, ketika masuknya waktu azan subuh, masuknya waktu fajar, saya sudah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum. Kapan bukanya? Ya ketika matahari tenggelam atau masuknya waktu apa? Waktu maghrib. Ya, ketika ditanya puasa. Kemudian apa yang engkau kerjakan selama puasa? Ya, kerjaannya apa? Ngerumpi mulu, ngomongin orang. Ya, dirinya, badannya puasa, tapi hatinya tidak apa? Ya, agak puasa. Ya, sedangkan orang mukmin bukan hanya badannya yang puasa, tetapi juga hatinya puasa. Bukan hanya ya badannya yang apa? Yang bergerak. Takbiratul ihram, ya, baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, tetapi hatinya ikut apa? Ikut berzikir kepada Allah. Itulah disebut dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kan begitu, ya. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman ini beruntung? Karena mereka sholatnya dalam keadaan khusyuk. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan khusyuk. Ya Allah Pak Ustaz, ya, saya pengen banget khusyuk, ya, tapi romananya susah. Ya, susah nggak? Ya, khusyuk. Susah apa gampang khusyuk? Susah, ya. Khusyuk itu nggak gampang. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, yang ibu-ibu ya lagi baca Fatihah ingat, Masya Allah, itu kompor udah 2 minggu agak dimatiin. Lama amat 2 minggu gak dimatiin gitu kan? Ya Allah, ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa mengosongkan pikiran. Baca Al-Fatihah lewat, ya. 1 rakaat lewat, masuk rakaat kedua keingetan jemuran 2 tahun belum diangkat. Ya udah kayak kerupuk jemuran itu. Itu biasanya begitu tuh, lagi sholat ada aja itu. Ya, ketika kita ruku ngelihat semut lewat, pikiran itu. Nah ini semut mau kemana nih semut nih? Semut apa? Mau kemana? Ada aja itu yang apa? Yang dipikirin. Makanya para jamaah sekalian, kalau mengandalkan khusyuk, berat ini sholat kita diterima. Maka beruntunglah ya dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita mengucap salam,
kita membaca, ya, mengucap nama Nabi, membaca salawat kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, dan seterusnya, bacaan tasyahud. Ya. Kan kita nyebut apa tuh? Ya, nyebut Nabi, nyebut Nabi. Nah, arti para jamaah sekalian, ini muslim dan apa? Dan mukmin, ya, dan mukmin. Apa bedanya dengan muhsin? Bedanya dengan dengan muhsin, ya, bahwa orang yang muhsin itu kata Ibnu Abbas adalah orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni. Ikhlas itu apa? Murni. Makanya kalau umpamanya begini, ya, kita ditanya nih, atau ada orang yang nanya, ma indak fulus, ya, indak fulus, kamu punya duit nggak? Kalau kita bilangnya ma indi, ya, saya lagi nggak punya duit, ya, bisa jadi memang nggak punya duit, tapi bukan berarti nggak punya duit total, ya, ada dah simpenan dikit, tapi kalau buat minjemin orang mah belum bisa. Tapi kalau kita bilang indak fulus, kemudian kita jawab ma indi khalis, saya bener-bener kagak punya duit, murni kagak punya duit, di kantong kagak ada, di dompet kagak ada, di tas kagak ada, di rumah kagak ada, di laci kagak ada, ya, di tempat-tempat persembunyian yang istri tahu emang kagak ada, ya. Orang kadang-kadang lagi nggak punya duit, itu bini nemu aja itu, nemu aja. Makanya perempuan itu orang yang pinter, pinter apa? Pinter nemuin duit kita, pinter nemuin apa? Duit kita, gitu ya. Nah, ini para jamaah sekalian, ini adalah muhsin. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Nanti ada lagi pendapat yang berikutnya. Apa yang disebut dengan muhsin atau ihsan? Ihsan, ya, adalah ketika engkau keluar dari rumah, kemudian engkau berjumpa dengan orang, ya, dan engkau menganggap orang tersebut bahwa dirinya memiliki kelebihan yang engkau tidak miliki. Engkau tidak miliki. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang tersebut enggak pernah menganggap remeh orang lain. Kenapa? Karena orang yang kita temui punya kelebihan, di mana kelebihan itu enggak kita punya. Orang yang berilmu ketemu dengan orang biasa, dia enggak menganggap bahwa dirinya lebih bagus. Jangan-jangan ini orang biasa punya kelebihan yang lain. Kan begini, Pak. Ada orang kaya, Ada orang kaya. Orang kaya duitnya banyak apa sedikit? Banyak. Makanya disebut orang kaya. Kalau duitnya dikit mah bukan orang kaya, kan begitu. Orang kaya uangnya banyak. Tapi sayangnya orang kaya diiringi juga dengan penyakitnya yang banyak. Penyakitnya apa? Ya, banyak dia. Penyakit apa? Jantung, kanker, macam-macam dah tuh. Iya, penyakit orang apa? Penyakit orang kaya. Beda dengan orang miskin. Sehat banget dia, sehat banget dia mah. Ya, dia mah mau makan apa aja juga sehat. Ya, paling kalaupun sakit koreng, kudis, kurap, begitu dah, ya. Ya, penyakit apa? Penyakit ringan. Tidur pules. Kalau orang kaya tidur agak pules, ya. Dikit-dikit ada suara alarm. Kenapa suara alarm? Mobilnya kepentok kucing. Bangun kagak dia? Bangun. Wah, jangan-jangan mobil saya maling ini. Kagak taunya mobilnya kepentok kucing. Iya. Lah kalau orang miskin apa yang mau bunyi? Kagak ada apa-apa gitu kan. Tapi orang yang miskin, ya, sehat badannya, tapi ilmunya kagak. Ilmunya apa? Kagak. Ya.
Ada kemudian orang yang ilmunya banyak tapi duitnya orang, duitnya apa? Duitnya orang gitu. Dulu ada yang nanya, Pak Ustaz, tuh lihat tuh, itu mau guru itu udah 30 tahun ngajar, itu zuhud banget itu guru. Saya bilang begini, ya itu bukan zuhud namanya. Apa guru? Itu namanya lu murid kagak tahu diri. Kata Pak. Ya Allah, udah tahu guru 30 tahun ngajar tapi motornya masih bogrek juga. Iya, itu guru isi koma, bukan isi koma, itu murid sambar gledek ya. Murid apa? Sambar gledek ya. Lah guru udah isi koma buat ngajar sampai 30 tahun, motornya masih apa? Masih bogrek juga. Saya bilang zuhud itu ya itu bukan patokannya harta, bukan. Jangan dibilang bahwa zuhud itu miskin, bukan. Ya Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik ya gurunya Imam Syafi'i, kayanya luar biasa. Kayanya apa? Luar biasa. Berani bilang Imam Malik itu kagak zuhud. Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang kekayaannya sampai sekarang masih bisa kita rasain karena di Madinah itu ada wakafnya Sayyidina Utsman yang kita rasain sampai sekarang. Berani bilang Sayyidina Utsman itu kagak zuhud. Zuhud itu bukan soal kaya atau miskin, bukan ya. Jadi jangan bilang ada guru ya udah doyok ini guru zuhud, bukan. Itu murid kurang apa? Murid kurang ajar kalau gitu. Ya, jadi zuhud itu bukan soal harta, tapi bagaimana orang tersebut memandang tentang harta, memandang tentang dunia. Ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ya, itu namanya apa? Namanya ihsan. Likulli syai'in maziyah, setiap kita itu punya apa? Punya kelebihan. Makanya para jamaah sekalian, ya, semua kita ini punya peluang yang sama, punya peluang yang sama untuk berbuat baik, tinggal ya apa masing-masing disesuaikan dengan kemampuannya. Ada yang kemampuannya ngajar, ya ngajar. Ya, ada yang kemampuannya hartanya banyak, ya berarti dengan apa? Dengan hartanya. Ada yang dia sebagai apa? Posisi pemerintahan, berarti dengan kekuasaannya, kan begitu. Macam-macam para jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya wa ita idzil qurba, wa ita idzil qurba. Dan memberikan ya sedekah atau berbuat baik kepada apa? Kepada kerabat. Bicara sedekah para jamaah sekalian, sedekah ini terbagi kepada dua. Satu yang pertama adalah sedekah wajib. Sedekah wajib. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Bacaannya, tulisannya innamas shadaqat, sedekah. Tapi makna sedekah di sini adalah zakat. Adalah apa? Zakat. Zakat itu diperuntukkan bagi siapa? 8 asnaf, diantaranya fakir, miskin, ya, ibnu sabil, gharimin. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Tulisannya sedekah, tapi maknanya adalah apa? Ya, zakat. Inilah yang kita sebut dengan sedekah wajib. Maka para jamaah sekalian, ya, ketika kita punya kewajiban untuk membayar zakat, maka dahulukan dulu sedekah wajib. Tunaikan dulu zakatmu. Ya, jangan sampai nanti yang sunnah dikerjain, yang wajib ditinggal. Nah, ini bicara zakat para jamaah sekalian, jangan terpaku di bulan suci Ramadan doang ini. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah bayar zakat apa? Zakat fitrah. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah aja. Ada nanti zakat apa? Zakat mal. Zakat apa? Zakat mal.
Pak Ustadz, saya punya kebun, saya punya sawah. Ya, berapa hektar? Berhektar-hektar. Dan sudah cukup nisab. Sudah cukup apa? Nisab. Kena kewajiban bayar zakat kan? Kena. Ya, kena. Nanti ada yang namanya zakat pertanian. Pak Ustadz, saya punya usaha, alhamdulillah omsetnya besar. Omsetnya apa? Besar. Ada kewajiban zakat di sana, zakat penghasilan. Pak Ustadz, profesi saya kesana kemari, alhamdulillah dapatnya banyak, ada zakat profesi. Zakat apa? Profesi. Macam-macam nanti zakat itu, ya. Maka tunaikan nih, terutama yang zakat mal ini. Ya, ingatnya cuma zakat fitrah doang. Kan zakat apa? Fitrah. Hitung lagi gaji kita berapa, ya. Kemudian apa? Dilihat-lihat kebutuhan kita kira-kira nanti berapa ya sisanya. Kemudian yang berikutnya ada sedekah sunnah. Sedekah apa? Sedekah sunnah. Sedekah sunnah juga terbagi kepada dua. Sedekah sunnah terbagi kepada dua. Ada sedekah aja, sedekah gitu ya. Nah, sedekah ini yang sifatnya umum. Ya, semua kebaikan bisa dijadikan sedekah. Semua kebaikan bisa jadi apa? Sedekah. Ada orang yang minta tolong kepada kita, kemudian kita nolongin orang, bisa jadi sedekah. Ya, ketemu dengan orang lain, setiap ketemu kita senyum, akhirnya orang tersebut yang kita senyum menjadi apa? Menjadi senang, mendoakan kita, itu juga sedekah. Dan yang kedua adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang selalu mengalir. Mengalir apanya? Mengalir pahalanya meskipun orang tersebut sudah apa? Udah wafat. Ya, meskipun orang tersebut sudah wafat. Dan ini tidak semuanya. Tidak semuanya. Contoh umpamanya, ya, senyum. Tadi kan sedekah. Pertanyaan saya, senyum bisa nggak dibawa mati? Nah, kagak. Ketika dia mati selesai udah. Bantuin orang, ya, bisa nggak? Ya, ada orang minta bantuin tenaga, kita bantuin dengan tenaga kita, gitu umpamanya. Kemudian ketika kita wafat, bisa nggak kita bantuin orang dengan tenaga kita? Nggak bisa. Kenapa? Orang kitanya udah mati, udah apa? Udah wafat. Maka para jamaah sekalian, nanti ada sedekah yang mengalir. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita ya memberikan harta, sebagian harta kita ya untuk apa? Ya untuk yang kita niatkan. Saya niatin mau ngasih sedekah jariyah buat masjid. Buat apa, Mas? Buat masjid. Diberikanlah kepada ketua DKM, kepada pengurus DKM. Kemudian uang yang masuk dibeliin kebutuhan masjid. Masjid bocor, udah mulai musim hujan. Dijadiin buat apa? Nambel. Karpet udah rusak, dibeliin apa? Karpet. Jendela ada yang rusak, ada yang retak, diganti baru. Pakai duit apa? Pakai uang sedekah jariyah. Maka meskipun kita wafat, pahalanya ngalir gak? Ngalir, ya. Karpet, ya. Orang yang udah wafat dipakai nggak sholat? Masih dipakai sholat. Mewakafkan Al-Quran, orang yang sudah wafat, Qurannya masih dibaca, ya. Ngalir nggak itu pahala? Ngalir. Atau bisa juga dengan dia mengajar. Ada orang atau ada anak-anak yang nggak bisa ngaji, belajar sama guru ngajinya, diajar itu alif bata, sampai ngerti itu ilmu tajwid, sampai bagus tuh bocah bacaannya. Gurunya wafat, si anak ini ya,
baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ngalir nggak pahalanya? Ngalir. Apalagi si anak ini kemudian ngajarin lagi apa? Ngajarin lagi. Itu para jamaah sekalian yang disebut sodako apa? Jariyah. Makanya gini ya, kalau di masjid, musola atau majlis taklim bikin kotak, bikin apa? Kotak. Itu yang pernah saya temuin, ada kotak yang tulisannya hanya sedekah. Kotak sodakoh. Kotak apa? Salah nggak? Nggak salah. Kotak sodakoh itu nggak salah, betul-betul. Tapi jangan salahkan nanti kalau saat Jumat tiba ada acara pengajian majlis ilmu itu kotak jalan kagak ada yang ngisi. Kenapa? Semua jamaahnya senyum semua. Kotak lewat senyum. Tuh, kenapa agak ngisi? Kotak sedekah. Kotak apa? Sedekah kan bisa dengan senyum. Nggak perlu apa? Nggak perlu ngasih uang. Makanya tambahin. Kotak apa? Sodakoh jariyah. Kotak sodakoh apa? Jariyah. Itu maksudnya apa? Maksudnya ya titip hartamu di sini, ketika engkau wafat ya pahalanya ngalir. Kalau senyum maka agak lu mati udah selesai kan begitu ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah juga melarang perbuatan keji, perbuatan munkar ya, dan juga kezaliman. Seperti halnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Ini Masya Allah baru kemarin istirahat, hari Kamis istirahat, Jumat udah perang lagi. Jumat sudah perang lagi. Bahkan saya baca-baca berita dalam 2 hari ini sudah berguguran korban sebanyak 100 orang. Dengan beraneka ragam persoalannya. Ada yang bukan karena tertembak, tapi wafatnya karena kedinginan. Kenapa? Kenapa kok kedinginan? Karena sekarang sedang masuk musim dingin. Seperti hanya kita, kalau kita musim hujan, kalau di Arab di sana kan hujan langka, Pak. Hujan apa? Hujan langka. Tapi nanti akan ada musim dingin. Coba dah ya, Bapak umroh ya, nanti bakal kerasa kalau ke Madinah. Kalau ke Mekah mah biasanya enggak tuh, karena Mekah cenderung panas. Cenderung apa? Panas. Tapi kalau di Madinah, kalau lagi panas-panas, kalau lagi musim dingin apa? Dingin. Kalau lagi musim dingin dingin. Jadi mereka banyak, terutama anak-anak kecil ya, yang wafat karena kedinginan. Nah ini kan perbuatan apa nih? Perbuatan zolim, perbuatan zolim ya. Yang mudah-mudahan Allah yang balas, Allah yang balas saudara-saudara kita. Makanya perjuangan Palestina ini harus terus disuarakan, harus terus apa? Disuarakan di media sosial. Baru kemarin ini hari Sabtu ya, ada serangan dari netizen Indonesia untuk ke akun tentara Israel. Ya, bahkan ada itu salah satu orang Israel yang menuduh Indonesia sebagai teroris, kemudian dibombardir yaitu akunnya, termasuk akun keluarganya, bikin pernyataan resmi minta maaf, ampun ya, bahwa mereka apa? Mereka mengaku salah. Jadi perjuangan silakan terus disuarakan terus, disuarakan apa? Suarakan terus ya. Karena ini adalah salah satu bentuk apa? Kemungkaran. Mereka mengatakan bahwa korban mereka sangat sedikit, 300, padahal ada info yang lain bahwa korban tentara Israel bukan 300 tapi 3.000 pasukan. Kenapa kok sampai banyak 3.000 pasukan? Ya karena orang Hamas di mana saja ada. Di mana saja apa? Ada. Mereka punya kapal selam sampai di bawah laut, ada juga itu orang apa? Orang Hamas, ya. Nah, kita doain deh, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan keselamatan, amin.
diberikan keamanan, amin, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Yang korban luka-luka mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna. Yang gugur ya baik di medan perang maupun karena sebab lainnya, ya mudah-mudahan mereka terhitung sebagai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hanya bisa doain, ya bisa mengutuk, menyisihkan sebagian harta kita, mudah-mudahan kita pun juga mendapat ya kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita apa? Ya, ikut andil berpartisipasi untuk saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر الضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أنجِ إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم وانصر يا إخواننا المسلمين في فلسطين واكشف قلوبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.